The AE86 name is ingrained in the JDM motoring heritage. No petrolhead will pass the Trueno without a glance and a broad smile. Its fame began when Keiichi Tsuchiya, the Japanese drift king, who took it to the limit around corners and made it famous, later followed by Fujiwara drifting delivery of family tofu. Fujiwara racing a worn-out EA86 became an incredible legend. The iconic initial D-Series car, driven sideways on the mountain roads of Gifu, went far beyond manga culture. At one point, the AE86 became an extreme drifting machine in the hands of a young student who, while working part-time at the gas station, became a fierce drifting competitor during night and pre-dawn tofu deliveries. This lightweight rear-wheel drive coupe introduced by Toyota in 1986 proved to be an outstanding sought-by collectors fun car. A car that drives superbly on curvy mountain roads, a king of sideways driving despite being powered by only a 1.6-liter twin-cam 4-cylinder 123 horsepower engine. Perfect agility and ultimate driving thrills were made possible by combining a 950 kg lightweight body with a 5-speed manual transmission, rear-wheel drive, and optional limited slip differential. A car that is responsive, perfectly balanced, and yet at the same time rough and demanding machine, driven to margins, requires absolute awareness and excellent driving skills. Resonant and crisp exhaust sound of the 4AGE twin-cam 20V is stunning. An engine that eagerly redlines at 7,200 rpm is a car enthusiast's dream. It takes just 8 seconds to reach 100 km per hour and is braked very effectively by the 4-disc brakes fitted as standard. Engine power and acceleration may not sound like much by today's standards, but more than 30 years ago it was lightning fast, and even today a rear-wheel drive with such a lightweight body is pure joy to drive. No wonder what the badge stands for. Indeed, Trueno in Spanish means thunder, while the second body variant with regular headlights, Levin, was named after the Middle English word for lightning. Perfection in handling and a driving experience beyond top speed. This was Toyota's mission, a mission that is still relevant today, pursued with a great appreciation of its heritage. The yearning for pure driving pleasure and return to the basics has been captured in the newly developed GR86. It is certainly not as old school as AE86, a machine that offers pure driving enjoyment, demanding, sharp, free of ABS, traction control or airbags. But nevertheless, GR86 does evoke the spirit and joy of the past in an up-to-date twist. Without further ado, let's take a look at the gorgeous Trueno and Levin makeovers. Starting with a complete engine redesign, through a body rebuild based on the new custom parts, an engine upgrade using the latest drive-by-wire technology, and ending with a classic original rebuild that has a great story to tell. Please share with us the engine upgrades that you design. 基本的にはトヨタの今この AE86 とかで積まれている 4AG エンジン、4AG のシリンダーブロック、これが86に積まれているこのエンジンのこのシリンダーブロックという部分なんだけど、それを利用してここから上のシリンダーヘッドの部分を、これスズキのバイクのはやぶさっていうバイクがあるんだけど、そのシリンダーヘッドをこれドッキングさせて大改造してドッキングして、でそのはやぶさのシリンダーヘッドでエンジンを回してるみたいな。間違ってはいけないのは、はやぶさのエンジンをそのまま積んでるんではないんです。このトヨタのこのブロックを使いつつ、この上だけはやぶさのシリンダーヘッドに変えるという、もう普通日本人じゃ絶対思いつかない改造、それを、作ったのがこのエンジンなんです。 4AR っていう名前で名前つけてますけどね。 What was the idea? What were you looking for when you developed this modification? 高回転高出力を狙うにはどうしたらいいかっていうので、私がすごい気にいつも研究してるのが、燃焼エンジンっていうのは空気とガソリンを混ぜて、このプラグっていうところで発火させて、とにかく素早いスピードで燃焼させて、ピストンをすごい力で抑えて出力を出す。それにずっと研究してるんだけど、その素晴らしい燃焼をするには、やはりこのはやぶさの
このシリンダーヘッドを使っていくのが一番最適ではないかというところになって、で、それを使って、作ったエンジンがこれなんです。だからまあ、高回転高出力を出すためにどうしたらいいかっていうのが、その燃焼を良くするために、その燃焼の研究の成果としてこれが使われたっていうこと。なぜこのヘッドを組み合わせたかというと、このヘッドのこの燃焼室の素晴らしさに惚れ込んだわけです、ね。そういうこと。そのシリンダーヘッドにはその燃焼室っていう部屋があるんだけど、燃焼する部屋、燃焼室っていうんだけど、そこ燃焼室の形がすごくよくできてて、これはこのヘッドを燃焼室を乗用車に使った場合、どのようなエンジンの回り方になるか、それをやりたかった。で、このはやぶさの転用して回すようにしたと。そういう感じですね。素晴らしいレスポンスになったわけです。そう。高出力、高レスポンスを生み出したわけ。Do you sell them? 販売もうしたくないんですけど、どうしてもこれ YouTube で、これ富拓チャンネルっていう YouTube やってるんだけど、その YouTube でこのエンジンができるまでの過程をやって、実際自分の車に積んで走らせたら、もうそれがすっごい反響になって、もともと谷口さんが僕も富拓チャンネルずっとやってるんだけど、谷口さんが紹介してくれて、でそれからのちょうどその時にこれを始め出して、でもう一気にあれ2年でチャンネル登録が6万人超えたぐらい、もう一気でしたね、本当に。それぐらいもううわーっと来て、見た方がどうしても欲しいっていう方が今日本に5人いまして、でもう5台は作ります。で今2台作りました。本当はもっといるんですけど、お断りしている。もうやりたくないんで、あまりにも大変なので作業が。この燃焼室に惚れ込んで、僕がどうしても自分のエンジンでこれと富永さんの理論でやってほしいって無理にお願いしたのがこれなんです。この燃焼理論を使って、この 4AG のブロックに乗っている 4AG のシリンダーヘッド、これがもともと乗ってるシリンダーヘッドだから、このシリンダーヘッドをこっちに変えちゃったっていうことなんだけど、これはもともと乗ってるシリンダーヘッドを使って、いかに今度は高出力、素晴らしい急速燃焼ですね、燃焼スピードを高めるためにどうしたらいいかっていう研究をして作ったヘッドなんだけど、それにはこっちで、得たノウハウが、その研究して出てきた答え、その形状をできる限りこっちに転用して作ったエンジンがこの 4AG エンジン。What did you struggle with when you made the modification? 通常のもうその加工の仕方とか、通常の理論ではちょっともう考えられないようなことをやって形にしたから、どういうんですかね、もう加工をされる業者の方とか、エンジンが好きな方とか、自動車整備されてる方とか、レース屋さんとか、はたまた自動車メーカーの方までがちょっともうすごいびっくりされて、もう普通じゃ思いつかないようなことをこの人はどんどんやっていくっていうので、それで、4AG というエンジンのセオリーのチューニングの仕方と全然違うことをやってたから、この業界がひっくり返ったわけですよ。Where do ideas come from? これもあるし、もともとどういうかな、あんまりどういうかな、人がやったことを真似てしようとか、そういうことをしようという気持ちがもう私に全くないんです。逆にそういうことをしてるんだったら、もう僕はかわしてもっと違う方向でやってみようという、ちょっと変わってるんですけど、そういうやり方で物事を進めていくような性格だから、もうそれの集大成がこれになり、それからのこれになりっていう感じですかね。明確なテーマはないですけど、多分また目の前になんか面白いものが出てくると、絶対どういうんですかね、っていうようなことになるようなエンジンの作品ができてくると思います。今ね、もうこの内燃機関っていうものがもう消えていくんよね。もうこれは、もう過去に異物になってくる可能性もあるかもしれない。このガソリンエンジンがもう消える、もうモーターに全部変わろうとしてるからね、今。なんだけど、やはりね、今までの先人の方が100年ぐらい築き上げて、このガソリンエンジンを作って燃焼を良くしていったんだけど、どういうかな、なくなってしまう技術ではあるんだけど、でも、完全に消してしまうのも良くないのではないかと思う。やっぱり先人の方がこういうようなものを作ってきたものっていうのはやっぱり残していくべきだと思うし、それとまだここへ来てももうメーカーももうその内燃機関というエンジンをやめようとしてるんだけど、それでもまだまだ未開拓で可能性がある部分がいっぱいあるんですよね。
まだ僕らがやっててもまだわからない部分とか新たな発見がいっぱい出てくるので、そういう部分ではまだ魅力がすごい残ってる。あとはもうあれでしょうね、もう音が出て、煙が出て、やっぱりそのパワーが出て、やっぱりこの、どういうんかな、やっぱりその燃焼という自然現象を利用して回すようなものだから、やっぱり人間のその五感にこう訴えるものがあるでしょうね。モーターとは違う、やっぱりその、内燃機関の楽しさ、そういうようなものは感じていただきたいかなと思います。If some of our viewers want to contact you, how can they find you? YouTube で、富田チャンネルっていう YouTube をやってます。ありがたいことにチャンネル登録が6万人、行くことができました。今日見たら6万1000人ぐらいになってますかね。なんかもう本当ありがたいことにどんどんこう上がっていってるんですけど、見ていただけて、登録していただけると嬉しいです。ありがとうございます。テックアートの鎌田です。Could you please tell us why you have chosen this particular model of car? AE86 はもう40年前の車なんですね。この古い車に現代の新しい技術で制御したらどうなるんだろうかと。要するに燃費のいい AE86 を作ってみようという企画で制作しました。What specific modifications have been made? エンジン本体は基本的にノーマルのオーバーホールスペック。それに、ECU を交換します。コンピューターですね。で、あとは電子スロットルという、スロットル制御で、燃費を良くするためのセッティングをしてます。一応日本のレギュラーガソリンでリッター17キロ走る。リッター17キロってなかなか燃費的にはいいとは思うんですけども、こういう車両を、今回作ってみました。で、外装ですね。外装は今回、レストアパーツ .com さん。この、メーカーさんの、今並んでますね、後ろにパーツが。このパーツがほとんど入ってます。組み込まれてます。What were the main challenges during the system redesign? 苦労されたところ、もう40年前の車なんで、錆がとにかくすごいですよ。でもその錆を直しながらの、この外装の塗装。ここですよね。一番苦労すると言ったら。とにかく錆が。日本は湿気が多いんで、錆がすごいんですよ。今回は半年ぐらいで終わりましたけども、ひどい時はやっぱり1年ぐらいかかったりもしますね。Would you like to send a message to the people who are watching this video? 日本車が好きな、JDM、最近よく言われるね。日本車好きな海外の方、日本車直すんであれば、レスターパーツ .com へ。If some of our viewers want to contact you, how can they find you? 一応ね、僕んちもチャンネルやってまして、テックアートチャンネルもよろしくお願いいたします。清水と申します。Could you please tell us why you have chosen this particular model of the car? もともとこのイベントに、出たくて、所有していた方がいたんですけれども、今から4年前、急に亡くなってしまいまして、その後を引き継いで、作りまして、今日に至っております。その前にも競技におそらく使われていた車だと思うんですけれども、その車を、持ってきまして、新しく車作ろうということで始まったプロジェクトっていうと言い過ぎですけど、そんな流れになってます。初めてで集大成みたいな感じですね。はい。もう機会があれば、このイベントには来たいと思っております。How long have you been riding this car? 2年目になりますね。はい。山梨から来ました。ここへ来るぐらいが一番今までで長い距離ですね。What do you like most about this car? 新しさはないんですけれども、運転しやすくて、こうやって大勢の方も見てくれるので、そういったところはいい車だなというふうに思います。What do you find to be challenging? 部品もだんだんなくなってきてますし、トラブルも多いですけれども、でも愛着が湧いてなかなか手放すことはできそうにないですね。塗装屋さんがめんどくさがって
白一色になりました。本当は2色、白と黒のよくあるパンダトレードだったんですが、特にオリジナルで再現しようと思ってたんですけれども、なかなか部品がないのと、ハンドルはこれパワーステアリングついてないので、本当は変えたいところなんですけど、一応本人が触っていたっていうところなので、あえて残したいです。シートがなかなか運転席が見つからないので、社外品が入ってます。Please send a message to those watching this video. AE86、世界中で人気ですけれども、皆さんで末永く乗っていきましょう。If some of our viewers want to contact you, how can they find you? 特にないですけれども、インスタグラムトレの SE ってやってますので、ぜひ見てください。Thanks for watching. If you're into Japanese car culture, car reviews and comparisons, our channel is perfect for you. We are B-Forward, a trusted source of cars and auto parts exporting for almost 20 years to over 200 countries and regions. Join our community of car enthusiasts and stay up to date on the latest happenings in the world of Japanese cars. Hit the subscribe button and turn on notifications. And we will see you in the next video.